Namaskaram and good evening. Welcome to the second concert of today. We just had the concert of Prithvi Harish with Vishal Saumyan, Akshay Ram and Sivaramakrishnan. All these Vidwans just finished playing for us. And now we have a very special Katha Kacheri which I believe is Shivastalam. Ilya? So, Srimati Revathi Subramaniam will be presenting a very interesting topic today. And with her, Sahana Vasudevan on the violin, welcome, and Sri Venkatasubramaniam on the mridangam, welcome. Karthala we had a whole session, யாரெல்லாம் வந்தேன்னு தெரியல, நாதஸ்வரத்தில் ஆரம்பித்து வோக்கல் கச்சேரி, சாக்ஸஃபோன் கச்சேரி, பாட்டு கச்சேரி 2 வாட்டி இதெல்லாம் நடந்தது கார்த்தால. நாளைக்கும் we are going to have this tomorrow also, beginning at 8 in the morning with Suchitra Balasubramaniam. And இப்போவும் நிறையா கச்சேரிகள் இருக்குது. எல்லாரும் எல்லா கச்சேரிக்கும் இருந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த வண்டர்ஃபுல் வென்யூவில் இத்தனை ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் நடக்கிறதே நீங்கள்லாம் இருந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள். GCMA along with the Cleveland Thyagaraja Aradhana இதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. महागणपतिं मनसा स्मरामि, 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 वसिष्ठवामदेवादि वन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मार्कोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियम् मरिसरिग महाकाव्यनाटकादिप्रियम् पाप मम पगमप मरिसरिग महाकाव्यनाटकादिप्रियम् मरिसगमप मरिसरिगमक काव्यनाटकादिप्रियम् गमपनि सानि पम पमरिसा सरिगमक काव्यनाटकादिप्रियम् सानि पमानि पमरिसा सरिगमक काव्यनाटकादिप्रियम् निसनि निसासनि सरि सनि रि मगमपनि सरि निसरि सरि मपनि ससरि रिसनि पनि सरि गामपनि सरि निगमपनि सरि रिसनि सानि पनि निपमप मगमप निगमपनि मपनि स पनि सरि रि रिसनि पनि ससानि पमप स सरिगमक काव्यनाटकादिप्रियम्
Namaskaram to everyone. By a show of hands, since we seem to have mostly English speakers in the audience, I will mostly speak in English, but I'm sure we'll be going into Tamil as well, because a lot of what I'm going to talk about is Tamil poetry. It's very, very essential to the worship of Shiva, especially in Tamil Nadu. So the topic given to me was Shivasthalams. Again, I would like to give a huge thanks to GCMA and all the organizers for choosing me amidst so many wonderful musicians we have. I really appreciate this opportunity. I am not an expert in music or in Puranas, but I am a very curious student of a lot of different things. So I would love to share whatever little I have learnt, and if anything is right, all credit goes to my Guru Sri Neyveli Santana Gopalan and a number of other respected people, including my uncle Sri Kasiraman. If anything is wrong, that is totally all mine. So talking about Shivasthalams, I would actually like to start with Rama. You might ask why. There is a very wonderful connection between Shiva and Rama. When Ravana, the demon king in Sri Lanka, was causing a lot of havoc over many, many, many centuries, Shiva was basically a slave to his music. Ravana was a fantastic veena player. There's no one who was better than him in music, and so Shiva was completely beholden to Ravana. And Ravana knew that he could not be beaten by Brahma, Vishnu or Shiva. So Shiva had to come up with a plan of how to fix this demon, and he conceptualized this whole nama called Rama, and he started reciting Rama, 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 Rama over many, many, many years. And in his mind, Vishnu came to mind. So he thought of Rama as an incarnation of Vishnu. He also thought of Rama as a simple human being, because Ravana got all sorts of boons that Shiva cannot do anything to me, Brahma cannot do anything, Vishnu cannot, the Devas cannot, and so on. He just thought human beings are piddly people, they can't do anything to me. So he did not cover the bases there. And Shiva started reciting Rama, 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 and he wanted to share this with somebody else, and he could not really share it without them asking. And at that point, Parvati came and asked, his wife Parvati came and asked him to basically teach him whatever it is that he has been putting his mind towards. And Shiva did the Upadesham of Ramanama to Parvati. In fact, this is mentioned in Vishnu Sahasranama. So Parvati asks, instead of having to recite Vishnu Sahasranama, the 1,000 names of Vishnu, can you have a shortcut to it? Can you give us something simple that I can take to the entire world? And Shiva says, Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Shri Ramanama Varanane. And not only that, then she teaches that to Narada. Narada comes to the earth, and Narada sees he really wants to go after somebody, ஒரு பாமரனான ஒருத்தனை, ஒன்றுமே தெரியாத ஒருத்தருக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி he went after basically a Vedan, that was Valmiki. அது சொல்லிக் கொடுத்து பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ராம 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 ராமான்னு சொல்லி அவர் அதுலேருந்து வெளில வரும்போது நாரதர் சொல்கிறார், ப்ளீஸ் யூ மஸ்ட் ரைட் ராமாயணம். அண்ட் வால்மீகி சொல்கிறார், எனக்கு எதுவுமே தெரியாதே, வாட் டு ஐ நோ அபவுட் ராமாயணம். அண்ட் he says, let me just get you started. There is a prince who is born in Ikshvakulam, that is Rama, and start writing about him. And that's how Valmiki Ramayanam comes about. So if you look at Thyagaraja Ramayanam is a complete reflection of Valmiki Ramayanam, and you will see that the first several kritis are actually about Nadam and Sangeetam and so on. And then when it comes to Setu Bandhanam, where Rama is really needing a lot of help to make sure that he is able to go and defeat Ravana,
he is again seeking the help of Shankara, and he talks about Shiva as Nada Tanumanisham. He says, you're nothing but sound. So if you look at the primordial sound, sound is where light came, sound is where the entire universe was formed of. And the Adi Purushan, the first person who is the embodiment of sound, primordial sound, is Shiva. That is how it is believed in Hindu religion. So I'm going to sing this one Kriti by Thyagaraja. No Sangeeta Upanyasam can begin or end without saying Thyagaraja, who is one of the greatest composers in Carnatic music. So I will sing this Kriti, Nada Tanumanisam. This is in the ragam Chittaranjani. And Chittaranjani is basically a Nishadantiya Janyam of Karahara Priya. And it starts with Sa and ends with Ni. And this is to signify that Shiva has no beginning or end. The usual range is Sarigama Padanisa. He stops at Ni. So that also has, some symbolism. Let us listen to this particular Kriti and then also go through the meaning of it. Nada Tanumanisham, Nada Tanumanisham, Shankaram, 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 Namami me manasa chidasa, Nada Tanumanisham, Shankaram, Namami me manasa chidasa, Nada Tanumanisham. Modakara Nigamotama Sama, Modakara Nigamotama Sama, Modakara Nigamotama Sama, Modakara Nigamotama Sama, Vedasaram Varam Varam, Vedasaram Varam Varam, Nada Tanumanisham, Shankaram, Namami me manasa chidasa, Nada Tanumanisham. Sadyo Jatadi Panchavakraja, Sadyo Jatadi Panchavakraja, Sadyo Jatadi Panchavakraja, Sadyo Jatadi Panchavakraja, Sarigama Padani Varasapta Swara, Sarigama Padani Varasapta Swara, Vidyalolam Vidalita Kalam, 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 Vimala Hridaya Thyagaraja Palam, Vimala Hridaya Thyagaraja Palam, Nada Tanumanisham, Shankaram, Namami me
in this Kriti, Rama says, I bow to Shankara, the embodiment of Nada, with my mind and my body. To him, the essence of blissful Samaveda, the best of the Vedas, I bow every single time. To him who is delighting in the art of the seven swaras. So Shiva is considered to be the god of the seven swaras. Even though we associate him with dance more, he is the god of both dance as well as music. Sarigama Padani, born of his 5 faces, which are Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusha and Ishana. These are the Panchavaktraja, or the 5 different faces of Shiva, where Sadyojata is the revealer, Vamadeva is the concealer, Aghora is the destroyer, Tatpurusha is the cosmic being, and Ishana is the Lord associated with looking upwards. The destroyer of Kala, I bow down to you. The protector of pure-hearted Thyagaraja, I bow down to you. He says. So, whenever we think of salvation, we tend to think of Vishnu more. But interestingly, in a number of Kritis, Shiva is referred to as Mokshakara as well, the one who grants moksham or heaven. So, let us get to the topic, which is Shivasthalams. The oldest Shivasthalam is Uttara Kosamangai, near Ramanathapuram. It is a 3,000-year-old temple with the Marakatha Nataraja. So it has a Nataraja that's about 5.5 feet tall, that's completely made of emerald, and it is covered by sandalwood pretty much throughout the year, except during Arudra Darsanam. That's the only time that they remove the sandal. And interestingly, in this temple, they don't play any percussion instruments because it could affect the Marakatha Nataraja. And so when you think of Uttara Kosamangai, the first bhakta that comes to mind is Manika Vachakar. So in the Shaivite tradition, I see a lot of Western faces here as well. So for their benefit, in Tamil Nadu, there are considered to be 63 different ardent bhaktas of Shiva. We call them the 63 Nayanmars, of which 4 or foremost, Appar, Sundarar, Sammandar, Manika Vachakar, in not any particular order. And with Uttara Kosamangai, the Nayanmar associated with Uttara Kosamangai is Manika Vachakar. And very interestingly, he has created 658 Padigams. And the first chapter, he has actually created Shiva Purana. And in Shiva Purana, he uses Varga, Velga and Potri. He uses Varga 6 times, Velga 5 times and Potri 8 times. So this is how it goes. Namachivaya Varga, Nadan Tal Varga, Imaipurudum en Nenjil Ningadan Tal Varga, Kokariyanda Kurumanitan Tal Varga, Agamamagi Nindrannipan Tal Varga, Yegan Anegan Iraivanadi Varga. So he says that 6 times, symbolizing the 6, 5, 8. And Velga comes 5 times. Vegam Kaduttanda Vendanadi Velga, Pirapparukkum Pingyagandran, Pei Kadalgal Velga, Purattarku Cheyontan, Poonkalalgal Velga, Karang Kuvivar Ul Magilum, Kon Kadalgal Velga. And then Potri comes 8 times. Ishanadi Potri, Endayadi Potri, Neshanadi Potri, Siva Chevadi Potri, Neyatte Ninda Nimalanadi Potri, Maya Pirapparukkum Mannanadi Potri, Sirar Perunturai Nam Devanadi Potri, Arada Inbam Arulu Malai Potri. Abdin Ettu Dharva Potri solrar. So very interesting coincidence, or maybe it was created that way. அதுக்கு மேலே என்ன சொல்றாருன்னா, சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி. So unless we are blessed by Shiva, I don't think we will all commune here. So that itself is his varul only. அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். என்னோட பழைய ஜென்மங்கள் இருந்த வினை எல்லாம் போகிறதுக்காக நான் சிவபுராணம் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மாணிக்க வாச்சகர். Manika Vachakar was actually a soldier who turned into a Shivanadiyar. Again, if we get into all those stories, I think we can stay here for 3 or 4 hours. So I will skip over that. So Manika Vachakar Yetina Tirupalli Ezhchi Kelipattirupel, Thiruvachagam Kelipattirupel. Another very
very special set of poetry is Tiruponnusal. In every Shiva temple, when Shiva and Parvati are sent away to sleep, this is sung. This is one of a kind. This is pretty much done every Shiva temple. I have seen this in our native place Srivanchiyam, that has the Vanchinatha Swami temple. And the evening Arthajama Pujaki ponilna, you will see this. I'll just sing one verse of this. Na 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 na. Shirar pavalangal mutam kairagaya yerarum porpalagai yerini damandu nara அவர் இன்னொரு பதிகத்தில் சொல்லியிருக்கார், விஷ்ணு பிரம்மா எல்லாருமே தயவு செஞ்சு என்னை கொண்டு போய் பூலோகத்தில் விட்டுருங்கன்னு சொல்கிறாளாம். ஏன்னா அங்கே போனால் சிவன் எப்படியோ அவளை காப்பாற்றி கைலாசத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிடுறான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக நிறைய பாடல்கள், ரொம்ப அழகான பாடல்கள் இருக்குது. ஸோ இப்போது நம்ம மெயினாக இந்த ஸ்தலம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, சிவஸ்தலம்ஸ், there are so many varieties of them. So ஒன்று ஒன்றா we will try to cover a few. I think we'll be done. பஞ்சபூத ஸ்தலம்ஸ். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய, if you look at our body, it's nothing but the 5 elements, and the 5 elements are represented by Shiva. So Shiva is everywhere, including within us. So that is the Tatparyam. The first sthalam representing Bhumi or earth is Kanchipuram Ekambreshwara temple. And here Parvati was doing penance towards Shiva, and Ganga came and disturbed her. Ganga is nothing but, no one but Parvati's sister. So she requested her to not bother her. And Parvati created a lingam using sand. மண்ணை வச்சு ஒரு லிங்கம் பண்ணாலாம். இன்னிக்கும் போனேன்னா அந்த மண் லிங்கத்துக்கு ஜாஸ்மின் ஆயில் வச்சு தான் அபிஷேகம் பண்ணுவா, மல்லிகைப்பூ ஆயில் வச்சு தான் அபிஷேகம் பண்ணுவா. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் டெம்பிள் இன் காஞ்சிபுரம். நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் the temple is almost 2000 years old. 190 feet tall gopuram the temple has. Next element is water. இது வந்து திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் டெம்பிள் நியர் திருச்சி. The Appulingam is made out of water. It's a marvel. You should go see it. And inge வந்து again the Amman is Akhilandeshwari. And interestingly,
Shiva and Parvati have a Guru-Sishya kind of relationship here. So you will not see Girija Kalyanam in this particular sthala. So Shiva and Girija, Parvati will be opposite to each other. Jambukeshwararum, Akhilandeshwariyum. And also, உச்சி காலத்தும் போது இன்னிக்கும் அந்த ப்ரீஸ் வந்து விமன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு they will do puja. That's also something very interesting about this temple. And it is the 13th largest temple in India, about 18 acres. And the stream of water below the Appulingam never dries up. It's always there. So Shiva Jnanamna enna? So 63 நாயன்மார்களோட சிவ பக்தி is unparalleled. சிவம்னா என்ன? அழகு, தேஜஸ், நிறைய மீனிங் உண்டு. பட் முக்கியமாக சிவம்னா அன்பு. லவ் ஃபார் ஆல் பீயிங்ஸ், லவ் அண்ட் கேரிங் ஃபார் ஆல் பீயிங்ஸ் irrespective of whether you like them or not. அதுதான் சிவம். இந்த சிவ சித்தாந்தத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அடியார் திருமூலர். அவரோட கதை ரொம்ப வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. திருமூலர் வந்து சுந்தரநாதர்னு அவரும் ஒரு ரிஷி. அவர் கைலாசத்துக்கு போய் he got தீக்ஷை from சிவன் as well. பட் சிவன் சொன்னாராம், தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பேர் சவுத் இந்தியாவுக்கு போங்கோ, எல்லாரும் நார்த்திலே இருக்காதீங்கோ. பிகாஸ் சிவனோட கல்யாண கோலத்தை பார்க்குறதுக்காக எல்லாரும் நார்த்திலேயே தேவர் ஹோவரிங். ஸோ போங்கோன்னு சொன்னாராம். அப்போ இவர் போய் அகஸ்தியரை மீட் பண்ணிவிட்டு சிதம்பரத்துக்கு வந்து சிதம்பரம் நடராஜரை பார்த்துட்டு when he was about to leave, அப்போது ஒரு இடையர், ஒரு ஷெப்பர்ட் பாம்பு கடித்து செத்து போய்ட்டுறாங்க. அந்த பக்கத்தில் இருந்த அந்த மாடு எல்லாம் அப்படியே அழுதுன்னு இருந்துதான், ஐயோ இவர் போயிட்டரேன்ட்டு. உடனே இவருக்கு தோணித்தான், இவருக்கு கூடு விட்டு கூடு பாயிற தன்மை உண்டு. ஸோ அவருடைய சோலை he can inserted into another body, which is what he did. அண்ட் அந்த வேடர் வந்து உயிர் வந்துருத்து. ஆனால் அந்த வேட வேஷத்துலேருந்து அவரால் வெளியிலேயே வர முடியலையா. பட் ஹீ காட் ஸோ யூஸ் டு த கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ். ஸோ அவரோட 3000 பாட்டு பண்ணியிருக்கிறவர். 3000 hymns he has created. And all of them are in very simple Tamil language. எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி லாங்குவேஜில் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கார். நீங்கள் ஸோ இந்த மணி கொஞ்சம் குறையட்டும், அடுத்தது அந்த பாட்டு பாடுறேன். பட் திருவாவடுதுறை மாசிலாமணீஸ்வரர் டெம்பிள்னு இருக்குது. நான் போயிருக்கேங்க. அங்கே வந்து மாசிலாமணியார் இஸ் த சிவா அண்ட் அத்துல்ய குச்சாம்பிகை அப்படின்னு அம்மன். அண்ட் தெர் இஸ் அ செப்பரேட் ஷ்ரைன் ஃபார் திருமூலர் அங்கே. அண்ட் இவர் வந்து 7 யுகம் இருந்தார் அப்படின்லாம் இருக்குது. இவர் எவ்வளோ நாள் இருந்தார்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. he lived for so many years அப்படின்றது. ஸோ இந்த ஒரு 2 verses we'll sing in this. சிவ சிவ என்கிலர் தீவினையாளர், சிவ சிவ என்றிட தீவினை மாளும், சிவ சிவ என்றிட தேவருமாவர், சிவ சிவ என்ன சிவகதி தானே, சிவ சிவ என்கிலர் தீவினையாளர், சிவ சிவ என்றிட தீவினை மாளும், சிவ சிவ என்றிட தேவருமாவர், சிவ சிவ என்ன சிவகதி தானே. அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவமாவது ஆருமறியிலார், அன்பே சிவம் ஆனது ஆருமறிந்த பின், அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே. அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவம் ஆவது ஆருமறியிலார், அன்பே சிவம் ஆனது ஆருமறிந்த பின், அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே. இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா, சிவ சிவ என்கிலர் தீவினையாளர்.
ஸோ நல்ல வினை பண்ணிட்டு வரலன்னா சிவ சிவ சொல்ல மாட்டாளாம். சிவ சிவ சொல்கிறதுக்கு ஸ்பெஷலாக புண்ணியம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணுங்கிற. நெக்ஸ்ட்டு சிவ சிவ என்றிட தீவினை மாளும். ஸோ எந்த ஒரு தீவினையோடு நம்ம பிறந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் போயிடும் சிவ சிவன்னு சொன்னால். சிவ சிவ என்றிட தேவரும் ஆவர். அடுத்த லெவல் சிவ சிவ சிவன் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் நம்மளே தேவராகிடுவோமா. சிவ சிவ என்ன சிவகதி தானே, சிவகதியும் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அப்படிங்கிறது. அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார். அன்பு சிவம் ரெண்டும் வேற வேறன்னு சொல்கிறவா அறிவில்லாதவர்கள் தான் அப்படி சொல்லுவா. அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிகிலார். அன்பே சிவம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியாது. அன்பே சிவம் ஆனது ஆறும் அறிந்த பின் இதை புரிஞ்சுட்டா அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தார். ஸோ நம்மளே சிவனோட ஒன்றாயிடலாங்கிற ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ் ஹியர். அடுத்தது ஃபயர், அக்னி. திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் டெம்பிள். The column of fire that Vishnu and Brahma tried to find the Adi and Antam of. So இது ஒரு very interesting story again. ஸோ ஆதி அந்தம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பிரம்மா சொன்னாரா, நான் மேலே ஆகாசத்துக்கு போய் கண்டுபிடிக்கிறேன்னாரா. விஷ்ணு வந்து கீழே போனாரா. ரெண்டு பேராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆதி அந்தம். ஆனால் பிரம்மா சீட்டட். அவர் வந்து ஒரு பேர்டு பறந்து வந்திருந்து தான். அந்த பேர்ட் கிட்ட நான் அங்கே பார்த்துட்டேன்னு கொஞ்சம் பொய் சாட்சி சொல்லேன்னாராம். பொய் சாட்சி சொன்னதில் ரொம்ப கோவம் வந்து சிவனுக்கு. பிரம்மாவோட 5 தலையில் ஒரு தலையை கிள்ளி போட்டுட்டறான். அந்த கிள்ளினது போட முடியாத அவரோட நகத்திலே இருந்தது. அதனால அவரால் சாப்பிட முடியல. அதனால் அன்னபூரணி வந்து தான் அவருக்கு சாதம் ஊட்டி விட்டான்னு இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்குது. there are so many stories surrounding this particular. This is the largest temple complex dedicated to Shiva, the 8th largest temple in India, and 24 acres, and all 24 acres are used for religious purposes. It's thousands of years old, and Sangam literature la idella in the particular temple is mentioned. Aduthathu air, Sri Kalahasti temple dedicated to Kalahastishvara. Again, Shri stands for spider, Kala stands for snake, and Hasti stands for elephant, as we know. Romba famous for Rahu and Ketu pujas. And the lingam is never touched by the priests in this particular temple, the Kalahasti temple. அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஆகாசம், சிதம்பரம். சிதம்பரம் கோயில் has a very special place for everyone. And I would say not only Shaivites, but I would say for everyone. It is a beautiful, beautiful temple. It is the 5th largest temple in India. It is considered to be the lotus heart of the world. இதை வந்து விராட் ஹிருதய பத்மஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அண்ட் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னென்னா, அந்த வனத்தில் வந்து சிவன் வந்து டான்ஸ் ஆடின்னு வந்துறான். அவரை பார்த்து ரிஷியோட ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் காட் வெரி அட்ராக்டட். அப்போ ரிஷிஸ் காட் ரியலி மேட், ரொம்ப கோவம் வந்துருத்தான் அவளுக்கு. ஸோ அவன் என்ன பண்ணாலும் அங்கே இருக்கிற பாம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து சிவன் மேலே போட்டாலாம். அவர் அதை வந்து அவருக்கு விதவிதமான அணி தலையில் எல்லாம் மாற்றினுட்டாரான். அதை அடுத்தது ஒரு புலியை அமிச்சாலாம். அந்த புலியை கொன்று அதோட தோலை எடுத்து மேலே கட்டின்ட்டுறான். அப்புறம் ஒரு வெரி ஃபியர்ஸ் எலிஃபெண்ட் அனுப்பிச்சிடறான். தட் வாஸ் ரிப்ட் அண்ட் கில்ட். அண்ட் தென் முயலகன் நம்மளுக்கு தெரியும், who symbolizes ignorance and arrogance in all of us, was sent. என்ன பண்ணார், முயலகன் மேலே டான்ஸ் ஆடினார். எவ்ரி நடராஜா சிலை யூ சி முயலகன். இந்த சிதம்பரம் மேலே நிறையா பாட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு 2 days ago or yesterday ஸ்ரீமதி நிர்மலா பிளேட் ஆனந்த நட்டமாடுவார். ரொம்ப அழகாக பாடினேள். ஆஸ்டேள் பாடவும் பாடினேள். மை நீலகண்ட சிவன், அப்புறம் இடது பதம் தூக்கி ஆடும் பாபநாசம் சிவன், அப்புறம் நடனம் ஆடினார் ஒரு நாகரீகமாகவே அழகாக அட்டத்தாளத்தில் ஒரு பிரமாதமான கிருதி பை கோபாலகிருஷ்ண பாரதி. பட் ஐ எம் கோயிங் டு சிங் ஆனந்த நடன பிரகாஷம் பிகாஸ் அதில் இல்லாத தாத்பரியமே இல்லை. எவ்ரி திங் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் தட் பர்டிகுலர் கிருதி. ஆனந்த நடன பிரகாஷம் ஆனந்த நடன பிரகாஷம் சித்சபேஷம்
शिवकामवल्लीशम् भानुकोटि कोटि संकाशं भानुकोटि कोटि संकाशं मुक्ति मुक्ति प्रददकराकाशं दीन जनसंरक्षणक्षणौ दिव्यपतञ्जलि व्याघ्रपाद दर्शित कुञ्चिताब्जचरणं पाणिनिस काकजणुत सानिनि जन्तरित समागम पानि मग ततनतक मागममप सानिनि तजन्तरि पामग तदिङ्गित कोमानन्द नटन प्रकाशं चित्सपेशम् आश्रयामि शिवकामवल्लीशम् शीतांशु गङ्गाधरं नीलकण्डरं शीतांशु गङ्गाधरं नीलकण्डरं श्रीकेदारादि क्षेत्रधरं भूतेशं शार्दूल चर्माम्बरं चिदम्बरं भूतेशं दूलशर्माम्बरं चिदम्बरं भूसूर त्रिसहस्रमुनीश्वरं विश्वेश्वरं नवनीतहृदयं सदय गुरुगुहदातमाद्यं वेदवेद्यं गीतरागिणम् अप्रमेय द्वैत प्रतिपाद्यं सङ्गीतवाद्यविनो ताण्डवजात बहुतरवेदशोण्यं पाणिनि सतकजणुत सनिनि जन्तरित समगम पानि मग ततनतक मगममप सानिनि तजन्तरि पामग तदिङ्गिणतो आनन्द नटन प्रकाशं चित्सपेशम् आश्रयामि शिवकामवल्लीशम् So this Kriti beautifully depicts Nataraja in the form of Akashalingam, the prime deity in Chidambaram, and his consort Shivakama Sundari. So Dikshitar actually starts the Kriti
asking us to surrender to the Lord of Shivakama Sundari. So Shiva is addressed as the Lord of Shivakama Sundari, who is shining while happily dancing in the Chitsabha, and so on. There are some very interesting stories in this Kriti as well. I think we are running short of time, so I'll skip over that. So that is just the Panchabhuta Sthalams. இந்த மாதிரி so much variety is there in Shiva Sthalams. So அது எல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் நம்ம. சப்த விட்டங்க ஸ்தலம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. இதோட கதையும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ஒரு குரங்கு வந்து ஒரு மரத்து மேலே, ஒரு பில்வ மரத்து மேலே இருந்துதான். எதேச்சியா அன்றைக்கி சிவராத்திரி கீழே ஒரு சிவலிங்கம் இருந்திருக்கு. அது ஒன்று ஒன்றா போர் அடிச்சதுன்னு ஒன்று ஒன்றா இலையை பறித்து கீழே போட்டிருக்கு. இட் ஹேட் நோ ஐடியா தட் சிவலிங்கம் வாஸ் தேர். மறுநாள் காத்தால் சிவன் தான் பூன் கொடுக்கறதுல இஸ் கிங் இல்லையா, கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகிட்டேன்னா உடனே வரம் கொடுத்துருவார். அவர் வந்து அந்த குரங்கிட்ட கேட்டிருக்கார், உனக்கு என்ன வரம் கேளு, நான் ராத்திரி முழுக்க எனக்கு நீ பூஜை பண்ணியிருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி. உடனே அந்த குரங்கு கேட்டு தான், எனக்கு வந்து ராஜாவாக பிறக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்தில், ஆனால் குரங்கு முகத்தோடு இருக்கணும். ஸோ அந்த ராஜா தான் முச்சுக்குந்த ராஜா. இந்த முச்சுக்குந்த ராஜா வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் வேலர். அண்ட் அவர் வந்து சில அசுரர்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு இந்திரனுக்கே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறான். ஸோ இந்திரன் கிட்ட இந்த விட்டங்க லிங்கம், அதாவது சிசல் பண்ணாத லிங்கம், சுயம்புவாக வந்த லிங்கம் மரகதத்தில் ஒன்று வச்சுருந்தாரான் அவர். ஸோ இவர் வந்து என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டாரான் இந்திரன். முச்சுக்குந்த ராஜா சொன்னாரான், அந்த லிங்கம் வேணும், அதுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசைன்னு. ஆனால் இந்திரா தான் எப்போவுமே ட்ரிக்ஸ்டர் ஆச்சே. ஸோ அவர் வந்து மறுநாள் 7 லிங்கம் வச்சுருந்துறான், ஒரே மாதிரி 7. இதில் எதுக்கு சரியான லிங்கம் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னா யூ கேன் ஹாவ் இட்னாரான். அண்டு முச்சுக்குந்த மகாராஜா சிவனுடைய கிருப்பையால் ஹி ஐடென்டிஃபைட் த ரைட் லிங்கம். அதை பார்த்து கொஞ்சம் இவருக்கே கொஞ்சம் வெக்கமாயிடுதான் இந்திரனுக்கு, இப்படி பண்ணிட்டோமே, இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு. 7 லிங்கத்தையும் 7 விட்டங்க லிங்கத்தையும், டங்கனா சிசல், விட்டங்க இஸ் நோ சிசல் ஹஸ் பீன் யூஸ்ட் ஆன் த லிங்கம், அது வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். அரவுண்ட் திருவாரூர் 7 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்தலமில் இந்த 7 டிஃப்ரெண்ட் சிவன் இந்த லிங்கம் இருக்குது. நான் ஒன்று பார்த்துருக்கேன் திருநள்ளாறில். தி ஒரிஜினல் ஒன் இஸ் இன் திருவாரூர் ஆக்சுவலி, அதை நான் பார்த்தது கிடையாது. பட் திருநள்ளாறில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் மரகத லிங்கம். இப்போவும் சர்டன் டைம்ஸ் போனேன்னா அதை வெளியில் எடுத்து அதுக்கு பூஜை பண்ணிவிட்டு திருப்பி உள்ளே வச்சுருவா, அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுருவா. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். திருநள்ளாறு போனேன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் திஸ், ரியலி பியூட்டிஃபுல். ஸோ அது எங்கெங்கெல்லாம் வச்சேன்னா திருவாரூர், திருநள்ளார், நாகை, பேசிக்கலி நாகப்பட்டினம், திருக்கரையில், திருக்குவளை, திருவைமூர், வேதாரண்யம், இந்த 7 இடங்களில் இந்த 7 மரகத லிங்கம் இருக்குது. சின்னதாக தான் இருக்கும், வெரி வெரி ஸ்மால். அன்லைக் த நடராஜா ஸ்டாச்சு இன் திருக்கோசமங்கை விச் இஸ் 5.5 feet tall, மரகதத்தில் பண்ணது. ஸோ இந்த சப்த விட்டங்க டெம்பிள்ஸ் ஆர் known for their focus on dance. Each temple has a விட்டங்க லிங்கம் which is an uncarved swayambhu மூர்த்தி, swayambhuவா வந்தது. ஓகே, next we have Pancha Sabai temples, again really fascinating. Ratna Sabai, which is Vedaranyeswarar temple in Tiruvalangadu. Kali dance, inge da the famous story that's depicted in a lot of movies and other dramas, where Shivan காதுலேருந்து தோடு கீழே விழுந்தது, காலாலேயே எடுத்து காதில் வச்சுட்டார். ஸோ காளி பேசிக்லி said, நீங்கள் தான்ப்பா வின் பண்ணிட்டேன், நான் இல்லை, இந்த ஆட்டத்துக்கே நான் வரலன்னு சொல்லிட்டா. ஸோ தட் இஸ் தி காளி டான்ஸ். அடுத்தது Kanaka Sabai, which is Nataraja temple in Chidambaram. Again, Chidambaram is mentioned in so many different groupings of Shivasthalams. Anga Ananda Tandavam, that we all know. Aduthathu Rajata Sabha, Meenakshi Amman temple in Madurai. Adu Sandhya Tandavam. Aduthathu Tamra Sabai, Nellayappar temple in Tirunelveli. Muni Tandavam inga. This is a beautiful temple. Don't miss this if you are in the area. Chitra Sabai, which is Kutralanatha temple in Tirukkutralam, Tripura Tandavam. Idhula another interesting side story for Kutralam is Vishnu oda selaiya eduthu ada kurukki lingam pannaram. So adinala da Kutralam appdinu idukku peru, and in the oorukku peru Tirukkutralam. Apra of course we have Jyotirlinga temples, Somnath, Mallikarjun, Mahakaleshwar, Omkareshwar, Vaidyanath,
பீமசங்கர், ராமேஸ்வரம், நாகேஸ்வர், விஸ்வநாத், திரையம்பகேஸ்வரர், கேதார்நாத், கிரீஸ்வரர் அண்ட் ஸோ ஆன், ரைட்? 12 ஜோதிர்லிங்கம் டெம்பிள்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது அட்ட வீரட்டான டெம்பிள்ஸ். ஸோ அட்ட வீரட்டானம் என்பது கடவுளுடைய வீர திருவிளையாடல்கள் இடம்பெற்ற 8 இடம். இங்கே இதுவும் ரொம்ப வெரி வெரி ஸ்பெஷல் பிளேசஸ். அகேன் ஐ ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் த நேம்ஸ். திருக்கண்டியூர். ஸோ இங்கே தான் சிவபிரான் வந்து பிரம்மனுடைய தலையை கொய்து பிரம்மனின் செருக்கை அழித்த தலம். இப்போ இந்த இடத்துல தான் அவர் சொன்னார் உனக்கு டெம்பிளே கிடையாதுன்னார். பட் தேர் இஸ் ஒன் எக்ஸப்ஷன். தேர் இஸ் ஆக்சுவலி டெம்பிள் ஃபார் பிரம்மா இன் ஒன் பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு. எனக்கு அந்த பேர் மறந்து போச்சு. இங்கே தான் வந்து அந்த சாபம் கொடுத்தார் பிரம்மாவுக்கு. அப்புறம் திருக்கோவலூர், அந்தகாரனை கொன்ற இடம். அப்புறம் திருவதிகை, திரிபுரத்தை எரித்த இடம். திருப்பரியலூர், தக்கன் தலையை தடித்த இடம் தலம். திருவிற்குடி, எல்லாமே திருன்னு வருது பாருங்க. அப்புறம் திருவழுமூர், திருக்குறுக்கை, திருக்குறுக்கையில் தான் மன்மதனை எரித்த தலம். திருக்கடவுர், மார்க்கண்டேயனை காத்து கூற்றுவனை உதைத்த தலம். ஸோ இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் வீரட்டான தலம். அடுத்தது இப்போ நம்ம மயிலாப்பூரில் இருக்கோம். இங்கே சப்தஸ்தான டெம்பிள்ஸ்னு ரொம்ப பாப்புலர். இங்கே நம்ம எல்லாருமே போய் பார்க்கலாம். இதை நினச்சா இன்றைக்கி ஈவினிங்கே போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம். அது வந்து காரணேஸ்வரர் டெம்பிள், தீர்த்தபலேஸ்வரர் டெம்பிள், வெள்ளீஸ்வரர் டெம்பிள், விரூபாக்ஷீஸ்வரர் டெம்பிள், அப்புறம் வள்ளீஸ்வரர் டெம்பிள், மல்லேஸ்வரர் டெம்பிள், அப்புறம் கபாலீஸ்வரர் டெம்பிள். 7 டெம்பிள் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இங்கே கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் உட்காந்துருக்கோம். கபாலீஸ்வரர் இந்த கோயிலை பற்றின புராணமே வந்து ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் சொல்லலாம். அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இது தென் கைலாயம்னு பேர். இங்கே திருஞான சம்பந்தர், அங்கே நம்ம மாணிக்க வாசகரை பார்த்தோம். அப்புறமா எந்த பக்தர்களையும் இன்னும் தொடலை, ஸ்தலத்தையே பற்றி பேசின்னு இருக்கோம். ஸோ திருஞான சம்பந்தர் இங்கே பூம்பாவைக்கு உயிர் கொடுத்தார். இதெல்லாம் நிஜமாகவே நடந்த விஷயங்கள். இந்த கபாலி பாட்டில் ஜஸ்ட்டு சரணம் மட்டும் பாடுறேன். மதி புனல் அரவு கொன்றை தும்பை அருகும் மத்தை புனை மாஷடையா. மதி புனல் அரவு கொன்றை தும்பை அருகும் மத்தை புனை மாஷடையா. வீதி தலை மாலை மார்பன் உரித்த கரியின் வெம்புலியின் தோளுடையா. வீதி தலை மாலை மார்பன் உரித்த கரியின் வெம்புலியின் தோள் உடையா. அதிர முழங்கும் உடுக்கையும் திரிசூலமும் அங்கியும் உறங்கமும் இலங்கிடும் கையான். அதிர முழங்கும் உடுக்கையும் திரிசூலமும் அங்கியும் உறங்கமும் இலங்கிடும் கையான். யுதி மிகு திரு மேனி முழுதும் சாம்பல் துலங்கையது மங்கைய மனம் கவஜகன் போகன் காப்பாலி. ரொம்ப அழகான வேர்ட்ஸ் இது. மதிப்புனல் அரவு கொன்றை தும்பை அருகு என்னென்னலாம் அவர் தலையில் வச்சுருக்காருன்னு. மத்தை புனை மாசடையான், விதி தலை மாலை மார்பன் உரித்த கரியின் வெம்புலியின் தோளுடையான். அகெயின் எவ்ரிதிங் வி டாக்ட் அபவுட் இன் சிதம்பரம் இந்த சுவாமியை பற்றியும் சொல்கிறா. அதிர முழங்கும் உடுக்கையும் திரிசூலமும் அங்கியும் குரங்கமும் இலங்கிடும் கையான். தியுதிமிகு திருமேனி முழுதும் சாம்பல் துலங்க எதிர் மங்கையர் மனம் கவர் ஜெகன்மோகன. அகெயின் இந்த மங்கையர் மனம் கவர்றது இஸ் ஆல்சோ செட் அபவுட் சிதம்பரம். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ கைலாயம்னு சொல்கிறா. சிதம்பரத்துடைய ரிஃப்ளெக்ஷனும் இந்த ஸ்தலத்தில் பிரமாதமாக தெரியுது. அடுத்தது பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். அது வந்து 276 ஸ்தலம் இருக்குது பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். அது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த 4, அதாவது மாணிக்க வாசகர், அப்பர், சுந்தரர், ஞான சம்பந்தர், இவா 4 பேரில் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் அதை பற்றி பாடியிருக்கணும். அப்போ அது வந்து பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் சொல்கிறோம். எங்கள் அப்பாவோட நேட்டிவ் பிளேஸ் ஸ்ரீவாஞ்சியம். ஸ்ரீவாஞ்சியத்தில் இருக்கிற வாஞ்சிநாத சுவாமி கோயில் 4 பேருமே பாடியிருக்கா.
அங்கே வந்து யமனுக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது, ரொம்ப பிரமாதமான கோயில். அந்த ஏரியாவில் இருந்தேன்னா அவசியம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த 12 திருமுறை எடுத்துட்டா, அதாவது இந்த 4 பாடின, இப்போ 4 மட்டும் இல்லை, தேர் ஆர் அதர் பீப்புள் ஆல்சோ ஆர் இன்க்ளூடட் இன் திஸ். 1, 2, 3 திருமுறை சம்பந்தரோடது, 4, 5, 6 திருநாவுக்கரசர், 7 சுந்தரர், 8 மாணிக்க வாசகர், 9 லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சிவபக்தாஸ், 10 திருமூலரோடது. திருமூலருக்கு தெர் இஸ் அ ஹோல் திருமுறை தட் இஸ் அலோகேட்டட். அப்புறம் 11 ஆல்சோ இஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் பக்தாஸ். 12 சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணம். ஏன் இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பல ஜென்மாக்களும் போராது. தமிழ் வந்து தெரிஞ்சுண்டு அதை என்ன ஒரு அழகான பாட்டுகள்லாம் இருக்குதுல்ல. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ், ஏதாவது ஒரு பாட்டு எடுத்துனோன்னா அதுலேயே யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஹவர்ஸ். ஸோ அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கே போக முடியாது. அந்த மாதிரியான அழகான பாடல்கள்லாம் இருக்குது. அடுத்தது பாடல் வைப்பு ஸ்தலம் அப்படின்னு சிவஸ்தலம்ஸ் இருக்குது. அது வந்து இட் இஸ் க்ளோஸ் டு 300, லிட்டில் லெஸ் தென் 300, ஐ திங்க் அபவுட் 280 or so. அதில் வந்து காசி விஸ்வநாதர் டெம்பிளும் இன்க்ளூடட் இன் தட் ஆக்சுவலி, இந்த பாடல் வைப்பு ஸ்தலம்ஸ். அது என்னென்னா, இவாள்லாம் பாடியிருக்கா இல்லையா பாட்டில், அந்த ஸ்தலத்தை பற்றி பாட்டு எழுதலை, ஆனால் அந்த இன்னொரு ஸ்தலத்தை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பா இதில். ஸோ பாடல் வைப்பு ஸ்தலம் அதை பற்றி இட்ஸ் பீன் ரெஃபர்ட் டு இன் ஒன் ஆஃப் தி தேவாரம்ஸ். ஸோ தட் தோஸ் ஆர் கால்ட் பாடல் வைப்பு ஸ்தலம்ஸ். ஸோ இவ்வளோ நிறைய ஸ்தலங்கள் இருக்குது. பட் இந்த ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் நம்ம போய் டூ வி ஹாவ் டு விசிட் அப்படின்னு கேட்டால் அப்சல்யூட்லி நாட். அதையும் அவரே ரொம்ப அழகாக சொல்லிடுறார். பாபநாசம் சிவன் சொல்கிறார், நம்பி கெட்டவர் எவரையால் அன்று செழல் அழிந்தல மறு பொழுது சிவன் பெயர் நாவில் வாராதே ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவநாமம் சொல்லி பழகுங்கிறார். தட் இஸ் ஆல் யூ நீட் டு டூங்கிறார். அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு இருக்குது, மாரிமுத்தா பிள்ளையோடது. மாரிமுத்தா பிள்ளை வந்து தமிழ் ட்ரினிட்டியில் ஒருத்தர். மாரிமுத்தா பிள்ளை, அருணாச்சல கவி, முத்துத்தாண்டவர், இவாள்லாம் தியாகராஜருக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி இருந்தார். தே லிவ்ட் இன் த 1700s. அவர் ரொம்ப அழகாக ஆரபியில் ஒரு பாட்டு போட்டிருக்கார். அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது பாடி ஒரே ஒரு பஜன் பாடி வில் ஃபினிஷ். ஐ திங்க் வி ஆர் கெட்டிங் லேட். அதில் என்ன சொல்கிறார், நீ பெரிய தவம் அது இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், வேள்விலாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், சும்மா நமச்சிவாயன்னு சொல்லு போகிறோங்கிறார். இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கிருதி. ஐ ஜஸ்ட் சிங் தட். ஒரு கால் சிவ சிதம்பரம் என்று சொன்னால் இருக்காதோர் வினையே. ஒரு கால் சிவ சிதம்பரம் என்று சொன்னால் இருக்காதோர் வினையே. ஒரு கால் சிவ சிதம்பரம் என்று சொன்னால் இருக்காதோர் வினையே.
இன்னும் நிறையா இருக்குது. திருநாவுக்கரசரை பற்றி, திருஞான சம்பந்தரை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ ஐ வில் ஃபினிஷ் ஹியர். ஒரே ஒரு பஜன் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஜாயின் அண்ட் சிங். வி வில் ஃபினிஷ் வித் தட். शंकर सदाशिव सभापते मनोहरा, सदाशिव सभापते मनोहरा, शंकर सदाशिव सभापते मनोहरा, शंकर सदाशिव सभापते मनोहरा, चंद्रशेखर जटाधरा उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधरा उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, शेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, शंकर सदाशिव सभापते मनोहरा, सदाशिव सभापते मनोहरा, शंकर सदाशिव सभापते मनोहरा, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, शंकर सदाशिव सभापते मनोहरा, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर, चंद्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर. Thank you all so much. We'd like to thank Srimati Revathi Subramaniam, Thank you. Kumari Sahana Vasudevan and Sri M.S Venkatasubramaniam for giving us such a delightful, informative Katha Kacheri.